کہ اسلام جو کہ برابری کا درس دیتا ہے، جس میں عورتوں اور مردوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، تو اس مذہب کے خدا یعنی اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی بھی عورت کو اپنا پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مردوں کو ہی اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر بوہر اور جینون سرچ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص طرح کی مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسے تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عقل و شعور عطا کرنے کے بعد اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا اور تمام فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا۔ اس وقت انسان کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا تھا، جہاں پر یہ آزادی کے ساتھ گھومتا پھرتا اور اپنی مرضی سے عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتا۔ لیکن پھر یہ ایک دن شیطان کی باتوں میں آ گیا اور اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے حکم الہی کی توہین کر بیٹھا، جس پر اللہ تعالیٰ انسان سے سخت ناراض ہوئے اور غلطی کرنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا اور شیطان کو سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ یہاں پر رہ کر اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور توبہ استغفار کر کے اللہ کے ہاں جنت میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ واپس حاصل کر لیں۔ لیکن شیطان پہلے سے انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود قرار پا چکا تھا، اور اس کا واحد مقصد صرف اور صرف انسانوں کو گمراہ کر کے اللہ کے سامنے یہ ثابت کرنا تھا کہ مٹی سے بنی گئی یہ بے وقوف مخلوق جو کہ کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہے، مجھ جیسی آگ سے بنی مخلوق سے کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اسی وجہ سے شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت کے اندر گمراہ کیا اور پھر زمین پر ان کے بعد ان کی اولاد کو گمراہ کرتا رہا۔ حضرت آدم کے بعد شیطان نے ان کی اولاد کو درختوں، پتھروں، سورج اور آگ جیسی چیزوں کی پرستش پر لگا دیا اور اللہ کا تصور ان کے ذہنوں سے مٹا دیا۔ یوں حضرت آدم کے بعد ان کی اولاد شرک کے اندر مبتلا ہونے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حقیقت سے آشنا کرنے کے لیے انہی میں سے اپنے پیغمبر بنائے، جن سے اللہ تعالیٰ نے خواب میں یا پھر فرشتوں کے ذریعے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض پر اپنی تعلیمات کتابوں کی صورت میں بھی نازل فرمائی تاکہ انسانوں پر اس شیطان کی حقیقت واضح ہو سکے اور یہ لوگ حق کی راہ پر واپس آ جائیں۔ لیکن کچھ انسان شیطان کے وسوسوں کا اس قدر شکار ہو چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کے وجود کی طرح اس کی تعلیمات کا بھی صاف انکار کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیغمبروں کی توہین کی اور انہیں اذیتیں دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا، جبکہ زیادہ تر انسان اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کی مدد سے شیطان کی حقیقت جاننے میں کامیاب ہو گئے اور یوں وہ راہ راست پر لوٹ آئے۔ اب شیطان کا منصوبہ ناکام ہونے لگ گیا تھا، لہذا جب شیطان نے خود کو ناکام ہوتے دیکھا تو اس نے لوگوں کو وسوسوں میں ڈال کر ان کے پاس موجود اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات اور آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں کروانا شروع کر دیں تاکہ آنے والی نسلیں ان غلط کتابوں سے رہنمائی حاصل کریں اور یوں وہ ہمیشہ گمراہی کا شکار رہیں اور صرف شیطان کی دی گئی تعلیمات پر ہی عمل کریں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی تعلیمات پر۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ تو یہ سب کچھ دیکھا، لیکن جب شیطان کی حرکتیں حدود سے تجاوز کرنے لگیں تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے زمین پر بھیجا اور اپنی تعلیمات کو قرآن کریم کی صورت میں انسانوں کے سامنے پیش کر کے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے سر لے لیا۔ چونکہ اس بار اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، لہٰذا اب شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہو گیا اور وہ چاہ کر بھی ان تعلیمات میں کسی بھی طرح کی تبدیلیاں نہ کروا سکا۔ لیکن شیطان بھی کہاں ہار ماننے والا تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ کیا ہوا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی ان تعلیمات میں تبدیلیاں نہیں کروا سکتا، لیکن میں ابھی بھی اس تعلیمات کو پڑھنے والے لوگوں کو گمراہی کا شکار کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں سے ایسے سوال کرے گا کہ یہ لوگ اس کائنات کے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے اعلیٰ اور اکبر ہونے کے شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ شک دراصل ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ بالآخر انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ دراصل اب کافر شیطان کی باتوں میں آ کر ہی مسلمانوں سے کئی اس طرح کے عجیب و غریب سوال پوچھتے ہیں جو کہ مسلمان کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے تاکہ مسلمان خود اپنے مذہب کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیں اور یوں یہ اپنے عقیدوں سے ہٹ جائیں۔ آج کل ایک سب سے بڑا سوال جو کہ مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے اور جس کی مدد سے انہیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو کہ برابری کا درس دیتا ہے، جس میں عورتوں اور مردوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، تو اس مذہب کے خدا یعنی اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی بھی عورت کو اپنا پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مردوں کو ہی اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عورتوں کی قابلیت کو کم جانتے ہیں، انہیں کمزور سمجھتے ہیں، یا پھر وہ انہیں ان کے حقوق ہی نہیں دینا چاہتے؟
इस सवाल पर कई मुसलमान भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इनका दिल भी शक की जिद में आ जाता है। लेकिन आखिर इस सवाल का जवाब क्या है? क्या वाकई अल्लाह ताला ने किसी भी औरत को पैगंबर बनाकर नहीं भेजा? और अगर हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? अल्लाह ताला ने क्यों सिर्फ और सिर्फ मर्दों की अपना पैगंबर बनाकर भेजा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि दरअसल ईसाइयों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले औरतों को भी पैगंबर बनाकर भेजा है। लेकिन ये सोच सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों की है और ईसाई अपनी इस बात की दलील कुछ ऐसे देते हैं कि हज़रत मरियम, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, वो दरअसल एक पैगंबर थीं। और इनके मुताबिक इस बात को कुरान के अंदर भी दर्ज किया गया है, जहाँ पर एक फरिश्ते की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मुलाकात का जिक्र है। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह फरिश्तों के जरिए सिर्फ और सिर्फ नबियों से ही कलाम करते हैं, ना कि आम इंसानों से। दोस्तों, ये लोग दरअसल सूरत अल मरियम की आयत 17 का हवाला देते हैं और कुछ मुसलमान उलमा भी इनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी एक पैगंबर थीं। हालांकि ये बिल्कुल भी सच नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आज तक वाकई ही किसी भी औरत को अपना पैगंबर बनाकर नहीं भेजा। और इस बात का सबूत हमें सूरत अंबिया की आयत 7 से बआसानी मिल जाता है, जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी हमने मर्दों को ही रसूल बनाकर भेजा था, जिन पर हम वही किया करते थे, और अगर तुम लोग इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो। इस आयत के बाद इस बात की सदाकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ मर्दों को ही अपना पैगंबर बनाकर भेजा है। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पैगंबर होने की दलील के तौर पर ईसाई जिस वाक़े का हवाला देते हैं, वो दरअसल कुरान के अंदर सूरत मरियम की आयत 17 से 30 तक वज़ाहत के साथ कुछ इस तरह से बयान किया गया है। इस वाक़े के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल के अंदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त भेजा जब वो पर्दे के अंदर बैठी हुई थी। फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हूँ और ये कि तेरे अल्लाह का हुक्म है कि वो तुझे एक बेटे से नवाजेगा। इस पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे भला बेटा कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और ना ही मेरे किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुकात हैं। इस पर फरिश्ते ने जवाब दिया कि तेरे रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही आसान है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जिस्म से बगैर किसी बाप के पैदा फरमाया। दोस्तों, इस वाक़े में मौजूद फरिश्ते की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मुलाकात को दलील बनाकर ये ईसाई इस बात का दावा करते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दरअसल एक पैगंबर थे, क्योंकि फरिश्ते सिर्फ और सिर्फ पैगंबरों के पास ही वही लेकर आया करते हैं। लेकिन एक बात जो ये ईसाई हमेशा भूल जाते हैं वो ये है कि क्या पैगंबर का काम सिर्फ और सिर्फ फरिश्तों से मुलाकात करना ही होता है? अगर वाकई हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कोई पैगंबर थे तो इन्होंने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया क्यों नहीं? और अगर वाकई अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा था तो कुरान में मौजूद इन पर पूरी सूरत के अंदर कहीं भी इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया? लिहाजा इन सब दलाइल से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने वाकई आज तक किसी भी औरत को अपना पैगंबर नहीं चुना और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मर्दों को ही चूज किया। लेकिन सवाल फिर से घूम फिर कर वही आ जाता है कि अगर अल्लाह ताला ने औरतों को नहीं चुना तो इसके पीछे की वजह क्या थी? दोस्तों, इस बात का जवाब यह है कि अल्लाह ताला औरतों को मर्दों से कभी भी कम नहीं समझते, बल्कि इसकी हकीकत यह है कि दरअसल उस दौर में हर पैगंबर को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उसे अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग के लिए हर तरह के मर्दों और औरतों तक जाना पड़ता था। लोगों को अल्लाह ताला की इबादत, एक दूसरे से हुस्न सलूक और औरतों को इनके हकूक देने पर राजी करना पड़ता था। इसके अलावा लोगों की तरफ से लगाए गए बहुतान भी सुनने पड़ते थे और जालिमों की तरफ से दी जाने वाली सख्त सजाएं भी झेलनी पड़ती थीं। यकीनन ये सारे काम किसी भी औरत के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ का बायस होते। अल्लाह ताला औरतों को मर्दों से ज्यादा प्यार करते हैं, लिहाजा यही वजह है कि उन्होंने इस तकलीफ दे काम के लिए मर्दों को चुना, ना कि औरतों को। इसके अलावा अल्लाह ताला ने पैगंबर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वक्तों के अंदर भेजे थे जब इंसान बेइंतहा दर्जे की गुमराही का शिकार हो चुके थे और शैतान की तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा थे। औरतों को इनके हकूक से महरूम रखा जाता था, इनकी इज्जतों की हिफाजत नहीं की जाती थी और इवन के इन पर तशद्दुद करके खुद पर फख्र महसूस किया जाता था। लिहाजा अगर उस वक्त अल्लाह ताला अपने पैगाम के लिए औरतों को चुनते और ये औरतें अल्लाह के हुक्म से मर्दों से अपने हकूक मांगती तो यकीनन लोग इनकी बातों पर यकीन न करते और ये समझते कि दरअसल ये औरतें हमें किसी नजर न आने वाले खुदा के नाम से डरा कर सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक हासिल करना चाहती हैं। इस तरह अगर किसी औरत के बाद अल्लाह ताला वहाँ पर अपने किसी मर्द को भी पैगंबर बनाकर भेजता
तो यकीनन ये लोग नाउजुबिल्लाह इस पैगंबर को भी औरतों की बातों में आकर गलत बयानी करने वाला एक झूठा समझते और इसे कत्ल कर देते। और यूं क़यामत तक किसी भी मर्द के लिए अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया में तबलीग करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता और दुनिया में आने वाले लोग हमेशा ही क़यामत तक गुमराही का शिकार रहते। लिहाजा अल्लाह ताला ने औरतों से अपनी बेहद मोहब्बत की वजह से और इंसानों को हमेशा की गुमराही से बचाने के लिए आज तक इस ज़मीन पर किसी भी औरत को पैगंबर बनाकर नहीं भेजा। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने अपनी तालीमात के अंदर सबसे ज़्यादा तवज्जो औरतों को इनके हकूक़ देने पर दी है। लिहाजा ये सारे इल्ज़ामात और बहतान जो कि काफिर मुसलमानों और अल्लाह ताला पर लगाते हैं, ये सारे के सारे झूठे हैं और अल्लाह ताला की औरतों को पैगंबर ना बनाने की वजह इनको कमज़ोर समझना नहीं बल्कि इनसे बेहद ही मोहब्बत करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस तरह के फितनों को समझने की तौफीक अता करे और हमें हर तरह के इम्तिहान में सुरखरू फरमाए। आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा और आपकी मालूमात में बेहद इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।